عائشہ گلالئی عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کی کبھی بہت ہی گرم جوش لیڈر ہوا کرتی تھی، پھر عمران خان کے خلاف ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ عمران خان کی کردار کشی کی، عمران خان کے بارے میں فحش گوئی کی، نہ جانے کیا کیا باتیں ان کی طرف سے عمران خان کے خلاف کی گئیں۔ آج مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کو اسی طرح سے کھڑا کیا گیا ہے، یا پھر یہ خود ہی کھڑی ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے شہداء کے حوالے سے جو بیان دیا گیا اس پر پورے ملک میں ایک ہی جان برپا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف وزراء بھی بول رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف علماء بھی بول رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے خلاف ہر طبقہ زندگی کا شخص بات کر رہا ہے۔ ایسے میں گلالئی صاحبہ سامنے آتی ہیں، ان کی طرف سے تو مولانا فضل الرحمان کے پلے ان کی طرف سے کچھ نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر کیا کیا الزامات لگا دیے، سیاسی بیانات بازی جو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف انہوں نے حرز سرائی کی گئی، اور یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں، حرز سرائی اور کردار کشی۔ ان کی طرف سے جو کچھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا گیا، جو کچھ ان کی طرف سے زہر اگلا گیا، جو کچھ ان کی طرف سے مولانا پر برود برسایا گیا، یہ سارا کچھ بہت کم ہو جاتا ہے جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے فحش گفتگو کی، اور مولانا کے خلاف باتیں کرتے کرتے اس حد تک بھی چلی گئی کہ عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان سچا تھا، عمران خان نے حقیقت پر مبنی بات کی تھی، عمران خان کو سچا ثابت کر دیا۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو یہ لچا کہہ رہی ہیں، عمران خان کو مولانا فضل الرحمان کی دشمنی کے باعث سچا کہہ رہی ہیں۔ اس طرف سے علماء کرام کو دعوت دی گئی کہ مولانا فضل الرحمان پر فتوے لگائیں، اور ساتھ یہ بھی کہا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کہا کہ میں بھی اسلامی اسکالر ہوں، میں بھی یہ بات کرتی ہوں، آپ بھی کریں۔ گویا ان کی طرف سے ہی مولانا فضل الرحمان پر غداری اور نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگانے کی بات کی گئی۔ انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے ان کی زبانی رکھ دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے حامی حلقوں کی طرف سے اس پر سردست خاموشی اختیار کی گئی ہے، حالانکہ ان کی پارٹی میں ایسے لیڈر بھی موجود ہیں جیسے کہ حمداللہ صاحب ہیں۔ ان کی طرف سے ایک موقع پر ماروی سرمد کو یہ بھی سر عام شو کے دوران کہہ دیا گیا تھا کہ میں آپ کی شلوار اتار دوں گا، وہ بھی خاموش ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو بات ہوئی ہے، جس طرح سے گلالئی نے بات کی ہے، اس کا جواب اسی طرح سے دینا مناسب نہیں ہے۔ آئیں آپ کو مکمل ان کی آڈیو سنا دیتے ہیں، ویسے تو ویڈیو ہے لیکن کاپی رائٹ آ جاتا ہے، اس لیے ہم نے ان کی آڈیو ریکارڈ کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو کچھ گلالئی کی طرف سے عمران خان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی گئی، اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو زہر اگلا گیا، جو بارود برسایا گیا، جو فحش گوئی کی گئی، وہ سارا کچھ ملاحظہ کیجیے۔ جناب فضل الرحمان، آپ ظالم ہیں، آپ احسان فراموش ہیں، یہ بارگیننگ ملا ہے۔ فضل الرحمان، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یہ 1 نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں، وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ فضل الرحمان، آپ سفاک ہیں، بچہ بازی کے شوقین ہیں، اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے، پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے۔ یہ جو حرکت اس نے کی ہے، یہ ملک کا ایک غدار ترین انسان ہی کر سکتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے، اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنایا جائے۔ عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی الیکشن نزدیک ہوتا ہے تو اس کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو فارم 47 والی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، یا زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، یا کمیٹی چیئرمین شپ چاہیے ہوتی ہے، یا پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، یا کمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ جب اپنے فائدے کی بات ہو تو جرنیلوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، تو امریکی سفیر سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، بلکہ امریکی سفیر سے کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ کوئی دوسرا امریکی سفیر سے ملاقات کرتا ہے تو اسے غدار کہتا ہے۔
लेकिन ये खुद अमरीकी सफीर को घर बुलाता है तो उसे सियासी पैंतरा कहता है। बन्नू और वजीरिस्तान के लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान और इसकी जमात के लोग खुद बच्चाबाजी के शौकीन हैं, इसलिए इनको बच्चाबाजी इस्लाम के मुताबिक नजर आती है। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था, वो एक हकीकत थी। अवाम जानती है कि ये कभी ब्लैकमेलिंग करके डीजल के परमिट लेता है, कभी जमीनें लेता है, कभी टोल प्लाजे की मिनिस्ट्री लेता है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। ये बार्गेनिंग मुल्ला है, यानी जो इसकी ज्यादा बोली लगाता है ये पेटू मौलवी उसका साथी बन जाता है। कभी जरदारी को सवारी देता है तो कभी नवाज शरीफ। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती, क्योंकि ना फजलुर रहमान फहाशी पर बोलता है, ना वो बच्चों के इस्तेहसाल पर बोलता है, ना अकलियतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करता है, सिर्फ अमेरिका पर बात करता है, फलस्तीन पर बात करता है, कश्मीर पर बात करता है। ये टीटीपी दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है जो मासूम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। फजलुर रहमान अवाम को इसका जवाब दो। फजलुर रहमान की सियासत खत्म हो चुकी है। पिछले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिली, इसका नामो निशान मिट चुका है। पहले इलेक्शनों में तो जर्नेलों के बूट चाट चाट कर चंद सीटें ले लेता था या ब्लैकमेलिंग करके कुछ परमिट ले लेता था या अपने भांजे भतीजों के लिए पैसों वाली मिनिस्ट्रियां ले लेता था या कमेटी चेयरमैनशिप ले लेता था। लेकिन इस मर्तबा इसको खौफ लाहक हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिलेगी, इसलिए इल्जामात और धमकियों पर उतर आया है, शुहदा और उनके खानदानों की तौहीन पर उतर आया है, इस्लामी कार्ड का इस्तेमाल करके इल्जाम लगाता है। अब अपने बेटे को भी इस्लाम के नाम पर धोखा देने की ट्रेनिंग दे रहा है। लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान ने 4 अरब का होटल बनाया, ये पैसा कहां से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। हर बड़े शहर में महल जैसा घर बनाया, ये पैसा कहां से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। 17वीं तरमीम पास करने और मुशर्रफ को वर्दी में रहने की इजाजत देने के बदले डेरा इस्माइल खान में हजारों कनाल की जमीन हासिल की। अवाम इसका हिसाब चाहती है। फजलुर रहमान का झंडा इतना बदनाम है कि अब इसको कोई चंदा भी नहीं देता। फजलुर रहमान, आप जैसे बड़े पेट और हलवे वाले मौलवी मिस्र में भी होते थे, जो बादशाह से हर वक्त मराद लेते रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी असलियत कौम को दिखाई। आपकी बेटी का ससुर गुलाम अली आपके दौरे इक़्तिदार में कैसे अरबपति बना? पेशावर के लोग तो कहते हैं कि गुलाम अली कब्जा माफिया है। हकीकत तो यह है कि फजलुर रहमान आपने भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। खलीजी ममालिक से मसाजिद और मदारस के नाम पर जितने चंदे आते हैं, हमारा मुतालबा है कि उनकी छानबीन होनी चाहिए कि आया वो मसाजिद और मदारस की तामीर पर लगे भी हैं या किस कदर लगे हैं, या सारे इसकी जेब में चले गए। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और तुम्हारे इस्लाम की हकीकत को अच्छी तरह जानता हूँ। असली इस्लामी उलमा को भी तुम्हारी वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। पीटीआई के वर्कर्स की क्यों फजलुर रहमान से नहीं लगती? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। जनाब फजलुर रहमान, मुल्क और अवाम के तहफ्फुज़ के लिए रोजाना जाने कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की 45,000 तनख्वाह की बात करते हो, 45,000 सैलरी की बात करते हो। हाँ फजलुर रहमान, आप सैलरी नहीं लेते, बल्कि आप डायरेक्ट डाका डालते हो। आप तो महल से निकलकर प्राडो में बैठते हो, फॉर्म 47 की सीट ना मिलने पर इल्जाम लगाते हो, जबकि वो बेचारे सिक्योरिटी फोर्सेस बीवी बच्चों को छोड़कर सिर्फ 45,000 तनख्वाह में सख्त ड्यूटी देते हैं। आप हलवे खाते हो और वो बेचारे छोले खाकर आपकी और अवाम की हिफाजत करते हैं। वो बेचारे सिक्योरिटी फोर्सेस बीवी बच्चों के पास आते हैं, लेकिन जनाजे की सूरत में। इसके बावजूद उनके बहादुर खानदान कहते हैं कि हमारे सारे बच्चे पाकिस्तान पर कुर्बान। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं,
आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं। आपको ना शोहदा की कुर्बानियों की परवाह है, ना उनके बेवाओं की और ना ही उनके यतीम बच्चों की। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। अवाम तुम जैसे जाली मौलवियों से बेजार है। आपकी जमात में सारे ओहदे, सारी सीटें आपके बेटों, भाइयों और समधियों में क्यों तकसीम है? क्या ये आपके जमात में जमहूरियत है? आपकी जमात के अंदर कब हकीकी जमहूरी इलेक्शन हुए? आपकी जमात आमरीयत और मोरूसियत का जीता जागता नमूना है। अवाम आपकी असलियत अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग करके अपने खानदान के लिए मराद हासिल करना ही आपकी सियासत है, जिसमें आज तक अवाम के लिए कोई फायदा नहीं। अवाम कहती है कि 2023 में आपने ब्लैकमेलिंग करके अपने बेटे असद महमूद को कम्युनिकेशन मिनिस्टर यानी टोल प्लाजों का मिनिस्टर लगवाया। क्या पूरी जमीयत में कोई कारकुन इस काबिल नहीं था कि आप अपने बेटे की बजाय उसे टोल प्लाजों का मिनिस्टर बनाते? इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था, मैं इसको बार्गेनिंग मुल्ला कहती हूँ। इसने अब टीटीपी के साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी है। फजलुर रहमान के असासों की छानबीन की जाए, कोई हुकूमत इससे ना डरे। मैं खुद इस्लामिक स्कॉलर हूँ और बाकी उलमा भी इस बारे में फतवे जारी करें। कोई हुक्म ना डरे कि ये इस्लाम के नाम पर धमकियां दे। पूरी कौम आपके साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म के जालसाजों से पाकिस्तान और इसके अवाम की हिफाजत फरमाए। आमीन।